தைரியலக்ஷ்மி, மனதிற்கு தைரியத்தை தருபவள் தைரியலக்ஷ்மி. जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय माम्. जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय माम्. சந்தானலக்ஷ்மி. சந்தானம் என்பதற்கு குழந்தை என்று பொருள். குழந்தை வரத்தை அளிப்பதனால் இவளுக்கு சந்தானலக்ஷ்மி என்று பெயர் வந்தது. ஐககவாகினி மோகினி சக்ரிணி ராகவிவர்த்தினி ஞானமயே குணகணவாரிதி லோகஹிதைஷினி ஸ்வரசப்தபூஷித गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि संतानलक्ष्मी जय पालय माम्. ऐकगवाहिनि मोगिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि स्वरसप्तभूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि संतानलक्ष्मी जय पालय माम्. விஜயலக்ஷ்மி. விஜயம் என்பதற்கு வெற்றி என்று பொருள். வெற்றியை அருள்பவள் விஜயலக்ஷ்மி. जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषित वासितवाद्यनुते कनकधारास्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिकमान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय माम्. जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषित वासितवाद्यनुते कनकधारास्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिकमान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय माम्. வித்யாலக்ஷ்மி. வித்தை என்பதற்கு இங்கு கல்வி என்று பொருள். கல்வி செல்வத்தை வழங்குவதால் இவளுக்கு வித்யாலக்ஷ்மி என்று பெயர். प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुधे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय माम्. प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुधे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय माम्. கஜலக்ஷ்மி. கஜம் என்றால் யானை என்று பொருள். இருபுறமும்
யானைகள் கலசம் ஏந்தி திருமஞ்சனம் செய்வது போல் அமர்ந்திருப்பதால் கஜலக்ஷ்மி என்ற பெயர் அமைந்தது. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वपरप्रद शास्त्रमये रद गज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम् जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वपरप्रद शास्त्रमये रद गज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम् தனலக்ஷ்மி. தனம் என்பதற்கு செல்வம் என்று பொருள். धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये धुम धुम धुन्दुम 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 शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम् धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये धुम धुम धुन्दुम 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 शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम् धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम् धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. உங்கள் அனைவருக்கும் அஷ்டலக்ஷ்மிகளின் அருள் கிடைக்க வாழ்த்துக்கள். வணக்கம் நேயர்களே, இந்த இனிய காலை பொழுது உங்கள் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சியை தென்றலாய் வீசச் செய்யட்டும். முதலில் நாம் கேட்கவிருப்பது மங்கள இசை.
இதோ நம் பார்வையில் நாளும் கோளும். 1/7/2014 ஜூலை மாதம் செவ்வாய்க்கிழமை, ஜெய வருடம் ஆனி மாதம் 17ஆம் தேதி, ரமலான் 3ஆம் தேதி. சோழவந்தான் ஸ்ரீ ஜனக மாரியம்மன் சிம்ம வாகனத்தில் பவனி. ராமநாதபுரம் கோதண்டராமசுவாமி ஹனுமார் வாகனத்தில் புறப்பாடு. தேரெழுந்தூர் ஞானசம்பந்தர் புறப்பாடு. கானாடு காத்தான் ஸ்ரீ சிவபெருமான் உற்சவம். நல்ல நேரம் காலை 7:45 மணி முதல் 8:45 மணி வரை, மாலை 4:45 மணி முதல் 5:45 மணி வரை. ராக காலம் 3 மணி முதல் 4:30 மணி வரை. குளிகை 12 மணி முதல் 1:30 மணி வரை. யமகண்டம் 9 மணி முதல் 10:30 மணி வரை. சந்திராஷ்டமம் பூராடம் உத்திராடம். சீலமாய் வாழ சீரருள் புரியும் ஞாலம் புகழும் ஞாயிறே போற்றி. சூர்யா போற்றி, சுந்தரா போற்றி, வீர்யா போற்றி, வினைகள் களைவாய். எங்கள் குறைகளெல்லாம் தீர்க்கும் திங்களே போற்றி, திருவருள் தருவாய். சந்திரா போற்றி, சத்குரு போற்றி, சங்கடம் தீர்ப்பாய், சதுரா போற்றி. சிறப்புருமணியே செவ்வாய் தேவே, குறைவிலாதருள்வாய் குணமுடன் வாழ. மங்களச் செவ்வாய் மலரடி போற்றி, அங்காரகனே அவதிகள் நீக்கு. இதமுற வாழ இன்னல்கள் நீக்கு, புத பகவானே பொன்னடி போற்றி. பதந்தந்தாழ்வாய் பண்டொழியானே, உதவியே அருளும் உத்தமா போற்றி. குணமிகு வியாழ குரு பகவானே, மணவுள வாழ்வு மகிழ்வுடன் அருள்வாய். பிரகஸ்பதி வியாழ பரகுரு நேசா, கிரகதோஷமின்றி கடாட்சித்தருள்வாய். சுக்ரமூர்த்தி சுகமிகு ஈவாய், வக்ரமின்றி வரமிகு தருவாய். வெள்ளி சுக்ர வித்தகவேந்தே, அள்ளி கொடுப்பாய் அடியார் கருளே. சங்கடம் தீர்க்கும் சனி பகவானே, மங்களம் பொங்க மனம் வைத்தருள்வாய். சச்சரவின்றி சாகா நெறியில் இச்சகம் வாழ இந்தருள் தாத்தா. அரவெனும் ராகு ஐயனே போற்றி, கரவாதருள்வாய் கஷ்டங்கள் நீக்கி. ஆக அருள் புரி அனைத்திலும் வெற்றி, ராகுக்கினிய ரம்யா போற்றி. கேது தேவே கீர்த்தி திருவே, பாதம் போற்றி பாவம் தீர்ப்பாய். வாதம் வம்பு வழக்குகள் இன்றி, கேது தேவே கேண்மையாய் ரக்ஷி. இனி நாம் காணவிருப்பது ஆன்மீக அருளமுதம். வணக்கம். ஆன்மீக அருளமுதம் என்ற அழகான தலைப்பில் ஏறத்தாழ 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமூலர் என்கிற மிகப்பெரியவராகிய ஞான தவச் செல்வரால் அருளி செய்ய பெற்ற திருமந்திர மாலையிலிருந்து பனுவல்களை புலர்காலை நேரத்தில் புதுயுகம் உங்களுக்கு விருந்தாக படைத்து வருகிறது. அந்த அழகான தொடரில் இன்றைக்கு புலால் உண்ணாமை என்ற தலைப்பில் அமைந்திருக்கிற பல பாடல்களிலிருந்து ஒரு பாடலை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்கிறேன். மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற பொழுது ஒவ்வொருவரும் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்குரிய உரிமை பெற்றவர்கள் என்கிற உணர்வோடு வாழலாம். அதில் எந்த விதமான பிழையும் இல்லை. மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம், நல்ல வண்ணம், நல்ல மனைவி, நல்ல பிள்ளைகள்,
அண்ணன் தம்பி சுற்றத்தார் நண்பர்கள் என்று வாழலாம். ஆனால் அப்படி வாழுகிறவர்களுக்கு வாழுகிற உரிமை உண்டே தவிர குறிப்பிட்ட மற்ற இன்னொருவருக்கு எந்த தீங்கையும் செய்கிற உரிமையை எவனும் இந்த உலகத்தில் எவனுக்கும் தந்ததில்லை. எனவே வாழ்வு உரிமை உங்களுக்கு உண்டே தவிர பிறர்க்கு தீமை செய்வதற்குரிய உரிமையை அரசும் வழங்கவில்லை, ஆன்மீகமும் வழங்கவில்லை என்பதை நினைவுபடுத்துவதுதான் இந்த அழகான மிகச்சிறந்ததாகிய பாட்டு. இப்பொழுது உணவு பழக்க வழக்கங்களில் மரக்கறி உணவு உண்பது அப்படி ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள். புலால் உணவு உண்பது என்பது ஒரு கூட்டத்தாராலே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அது அவரவர்களுடைய பிறப்பின் அடிப்படையில், குடும்பத்தின் அடிப்படையில், மரபுகளின் அடிப்படையில், விருப்பங்களின் அடிப்படையில் மாறி நிற்கிறது. இன்றைக்கு போய் அதை பெரிதாக எடுத்து நாம் ஆராய்வது என்பது முடியாது. ஆனாலும் ஒரு மிகச்சிறந்த உணவு முறை என்று நீங்கள் சொன்னால் அது மரக்கறி உணவு முறையை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளுங்கள். உலகத்தில் எப்போது பார்த்தாலும் மாமிச உணவையே உணவாக கொண்டவர்கள் பல பேர் இப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆன்மீக தடத்தில் அடியெடுத்து வைத்து வளர்ந்ததற்கு பிறகு புலால் உணவிலிருந்து மரக்கறி உணவை நோக்கி பயணத்திற்கு வருகிறார்கள் என்று உலகளாவிய கணக்கெடுப்புகளிலிருந்து செய்திகள் நமக்கு கிடைப்பதை பார்க்கிறோம். அது ஆரோக்கியத்திற்கு கூட மிக வலிமையுடையது. நீங்கள் பாருங்கள், யானை அது எந்த விதமான மாமிசத்தையும் உண்பதில்லை, மரக்கறிகளைத்தான், மட்டைகளை உண்ணும், தென்னை மட்டையை உண்ணும், தேங்காயை உண்ணும், புற்களை உண்ணும், இப்படித்தான் இலைகள் தழைகளைத்தான் உண்ணும். ஆனால் புலி முதலியன, சிங்கம் முதலியன எல்லாம் மிக வலிமையுடையதாக இருக்கின்ற அந்த விலங்குகள் ஆற்றல் மிக்க இன்னொரு உயிரை, மானை பிடித்து தின்னும், மற்றவற்றை பிடித்து அடித்து கொலை செய்து தின்னும். வலிமையுடையதாக இருக்கிற புலி சிங்கமெல்லாம் பிற உயிர்களை தின்று தங்களை வலிமைப்படுத்திக் கொள்ளுகிறது. ஆனால் மரக்கறி தின்றதாக இருக்கிற யானைக்கு முன்னே புலி வந்தால் தன்னுடைய லாவகமான துதிக்கையால் பற்றி தூர புலியை எரிகிற ஆற்றல் யானைக்கு இருக்கிறதென்றால் மரக்கறி உணவு மிகப்பெரிய வலிமையையும் ஆற்றலையும் தரும் என்பதற்கு யானையே ஒரு பெரிய சான்று என்று இந்த பக்கத்திலிருந்து வாதம் செய்கிறவர்கள் அதை முன்னெடுத்து வைப்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். எனவே எந்த காலத்திலேயும் இன்னொரு உயிருக்கு தீங்கை உண்டாக்கி அந்த உயிரை அதனுடைய உடம்பிலிருந்து பிரித்து அப்புறப்படுத்திவிட்டு அதனுடைய உடம்பு பகுதிகளை எடுத்து உண்ணுகிற புலால் உணவை தயவு செய்து விட்டு விடுங்கள். அது உயிர்க்குலத்தை வாழ வைக்கிற மிகப்பெரிய கருணையாகும் என்று சொல்லி அப்படிப்பட்டதாகிய தீங்குகள் இந்த உலகத்தில் 5 உண்டு. அதிலே ஒன்று இந்த கொல்லாமை என்கிற பேரறம். எப்படி? கொலையே. இந்த புலால் உணவுக்கு அடிப்படை கொலைதான். ஒரு ஆட்டை வெட்டி கொன்ற பிறகுதான் அதிலிருந்து அதனுடைய இறைச்சி எடுக்க முடிகிறது. பஞ்சமா பாதகங்கள் என்று நம்முடைய நாட்டில் ஒரு கருத்து சொல்லுவார்கள். 5 வகையான மிகப்பெரிய பாவங்கள் அதை வரிசைப்படுத்துது இந்த பாட்டு. கொலை, உடம்பிலிருந்து உயிரை அப்புறப்படுத்தி ஒரு உயிரை கொலை செய்வது. களவு, இன்னொருவன் முயன்று தேடி ஈட்டி வைத்திருக்கிற பொருளை அவனுக்கு தெரியாது, எந்த முயற்சியும் இல்லாத அவனிடமிருந்து களவாடி கொள்ளுவது 2வது வகையான பாதகம். இது ஒன்றொன்றையும் திருவள்ளுவர் தனித்தனியான அதிகாரம் வைத்து கண்டிக்கிறார். கொல்லாமைக்கு கொல்லாமைன்னு அதிகாரம் வைக்கிறார், களவுக்கு கள்ளாமை என்று அதிகாரம் வைக்கிறார். 3வது கள். நன்றாக இருக்கிற அறிவு செறிவோடு இருக்கிற மனிதனை மயக்குகிறவனாக மாற்றி இன்னது செய்கிறோம் என்று தெரியாத மனநிலைக்கு தள்ளுவதற்கு காரணமாக இருப்பது மது. அது அந்த காலத்திலே கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டது. அப்போது மனத்தை மயக்குகிற தன்மை உடையதாகிய கள் பஞ்சமாபாதகத்தில், அதை அருந்துவது பஞ்சமாபாதகத்திலே ஒன்று. இது 3. கொலையே, களவு, கள், காமம். காமம் என்பது மனைவியோடு கூட அனுபவிக்கிற இன்பத்தை வேண்டாம்னு பெரியவர்கள் சொல்லவில்லை. திருவள்ளுவர் அதற்குன்னு வேறு 2 அதிகாரம். இன்னொருவனுக்கு சொந்தமான மனைவியை நீ போய் விரும்பாதே, காமம் கொள்ளாதே, ராவணனை போல். அதே மாதிரி பலருக்கும் படுக்கை விரிக்கிறவர்களாக இருக்கிற பொது மகளிர்கள் பாலும் நீ காமம் கொள்ளாதேன்னு 2 தனித்தனி அதிகாரம் வைத்து எச்சரிக்கிறார் திருவள்ளுவர். பஞ்சமாபாதகத்தை கண்டித்தவர் முதலிலே திருவள்ளுவர் தான் தமிழ்நாட்டில். கொலையே, களவு, கள், பொருத்தமற்ற காமம். காமம்னா மனைவியோடு கூடி அனுபவிக்கிற இன்பத்தை இல்லறம் என்றும் வாழ்க்கை துணை நலம் என்றும் அவர் ஏற்கிறார். ஆனால் பொருத்தமில்லாத இன்னொருவனுக்கு சொந்தமான பெண் மீது கொள்ளுகிற காமம், அது கழிகாமம் என்று சொல்லுகிறார்களே, அந்த காமம். 5வது பாதகம் பொய் கூறல்,
எப்போது பார்த்தாலும் எதற்கெடுத்தாலும் பொய் கூறி மற்றவர்களை வஞ்சிப்பது என்ற 5 வகையான மிகப்பெரியதாகிய தீமைகள் உண்டு. இதை சொல்லி கொலையே, களவு, கள், காமம், பொய் கூறல், மலைவான பாதகம் ஆம். இது வாழ்க்கைக்கு நேர்மாறான, மலைவுன வாழ்க்கையினுடைய நெறிமுறையை திருப்பி போட்டதுன்னா அதற்கு நேர்மாறானது பாதகம் ஆம். அவை நீக்கி இந்த 5 வகையான பஞ்சமா பாதகங்களும் நம் வாழ்க்கையில் வந்து விடாது. ஒருவர் வாழ்கிற வாழ்க்கையை திரும்பி பார்த்து இன்னொருவனை தட்டி கொடுத்து சபாஷ் என்று சொல்லுவதற்கு பதிலாக நீயே திரும்பி பார்த்து நான் எந்த உயிரையும் கொலை செய்ததில்லை, நான் இன்னொருவரிடமிருந்து ஒரு பொருளை திருடியதில்லை, ஒரு நாளும் நான் கள்ளருந்தியதில்லை, காமத்தில் எல்லை கடந்ததில்லை, பொய் கூறியதே இல்லை ஒரு அரிச்சந்திரனைப் போல் என்று உன்னையே நீ தட்டி கொடுத்து கொள்கிறாற் போல் உன்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறதா என்று நீயே தற்சோதனை செய்து பார்த்து கொள்ளப்பா என்று சொல்கிறது இந்த அறநூல். மலைவான பாதகம் மாம் அவை நீக்கி தலையாம் சிவனடி சார்ந்து இன்பம் சார்ந்தோர்க்கு எது மிகப்பெரிய இன்பம்? இந்த 5ஐயும் விட்டுவிட்டால் தலைமை உடையவனாக இருக்கிற சிவபெருமானுடைய திருவடியில் உங்களுக்கு என்று ஒரு மிகப்பெரியதாகிய இடம் காத்திருக்கிறது, உங்களுக்கு என்று தயார் செய்து ஆயத்தப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. தலையாம் என்றால் மேன்மை உடையதாகிய சிவனடி சார்ந்து இன்பம் சார்ந்தோர்க்கு இலையாம் இவை ஞான ஆனந்தத்து இருத்தலே. எனவே ஞான ஆனந்தத்தில் இருப்பதற்கு இந்த 5ஐயும் விட்டுவிட வேண்டும். இந்த 5ஐயும் யார் மேற்கொள்கிறார்களோ பஞ்சமா பாதகத்தை, அவர்களுக்கு ஞான ஆனந்த வடிவினனாக இருக்கிற பெருமானுடைய தாழ்மலர்களில் ஒரு இடம் உண்டான்னா ஒரு காலத்திலும் அவர்களுக்கு சொர்க்கத்தினுடைய வாயில் இறைவனுடைய தாழ்மலர்களை நோக்கியதாகிய கருப்ப கிரகத்தின் கதவு திறக்கப்படுமான்னா திறக்கப்படாது என்று எச்சரிக்கிறார். எனவே பெருமக்களே, பஞ்சமா பாதகங்களை நமக்கு அடையாளப்படுத்தி முதற்கண்ணதாக இருக்கிற கொலையை சொல்லிக்காட்டி, கொலைக்கு காரணமாக இருப்பதற்கு, கொலை செய்வதற்கு காரணமாக இருப்பது புலால் உண்பதுதான். புலால் உண்ணுவார் இருப்பதால் தான் கொலைத்தொழில் நடைபெறுகிறது என்பதனால் நீங்கள் புலால் உண்பதை நிறுத்துங்கள். இறைவன் சேவடியில் உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான இடமுண்டு என்பதை சொல்லாமல் சொன்ன இந்த பாடலை புலர்காலையில் உங்களுக்கு விருந்தாக்கி உங்களை வணங்கி வாழ்த்தி இன்றைய ஆன்மீக அருள் அமுதத்தை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறேன். வணக்கம். இந்த நாளில் உண்மையான நேர்மையான உழைப்பு, மாறாத மன உறுதி, வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் நலம் தரும் நற்செயல்கள், அனைவரிடத்திலும் அன்பு, வறியோர்க்கும் முதியோர்க்கும் ஆதரவு, உடல் நலம், உள்ள நலம், செல்வ வளம் அனைத்தும் பெற பிரார்த்திக்கிறோம். நலம் வாழ இந்நாளும் எம் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. நாளை மீண்டும் சந்திப்போம். வாழ்க வளமுடன்.